So you can see in this slide, we have our YouTube channel, we have our Telegram, and we have our Facebook page as well. So you can refer these YouTube channel, Telegram, and Facebook for get to know about our classes, get to know about what our past students are telling about, and as well as how much of reviews are there and what kind of reviews are there. So you can cross check all these things afterward the session. Then you can have some better idea about what kind of place this is. So let's go forward. Before going forward with the institute or the course, as I mentioned, I prefer to talk about speaking test little bit because there may have some members, some students who already have faced the exam and couldn't able to achieve your band score. Or maybe there may have some students or maybe members that is expecting to face the exam or maybe are expecting to face the exam in the near future, or maybe they may have some members that already have booked the exam and waiting for the examination day. So they may have all these categories. In that case, let's see what kind of problems you may have in speaking test. Before going forward, I prefer to know that is there anyone who required me to explain in Sinhala, because usually we are conducting classes most of the time in English, but as this is the introduction session, as well as I'm expecting they may have beginner level students as well in this session. So if they have anyone who prefer me to explain in Sinhala, let me know. I will put one message in the chat box as well as hi. Then you can reply to this one individually or maybe to entire group as you required me to explain in Sinhala. Let me know. Okay, it's totally fine as this is the introduction session. Okay, let's go forward. Okay, let's talk about IELTS speaking test. Okay, so I'm going to ask some questions from you. Actually, not asking verbally. You can reply by using our chat box. Let's see. These are the kind of common problems that I have seen from Sri Lankan students or maybe from my past students. Just if you have these questions also, mark it down or maybe put it into our chat box. The first problem is I can't understand some question. So whenever you're facing to your IELTS exam, or if you already have some experience on facing to the IELTS exam, or maybe whenever you are doing self-studies, whenever you are practicing with your friend, or maybe whenever you're practicing in some other IELTS classes, when it's coming to speaking test and whenever examiner or teacher asking questions, you may be have this problem. You may not possible to understand some questions. So it's one kind of basic or maybe main mistake, main issue that Sri Lankan students are facing. If you have the same problem, same mistake, just put it down in the chat box. Second one, I can understand the question, but it's hard to gather an idea for an answer. Okay, this is the most important one, as well as this is one of common one rather than the first one. Most of the Sri Lankan students are facing with this problem. They can understand the question. Whenever examiner asking questions, they can understand. But the problem is they cannot gather a good idea, or maybe they are not relatable to the question. In IELTS exam, apart from part 1, part 2, and part 3, they have more general questions which might not be familiar to our day-to-day life, familiar to ourselves. So it might be little bit of tricky for you to gather some idea to give answers, mostly in part 3. So if you have this question, this problem, let me know, because if you have this problem, I will give solutions as well later on. Okay. Third one, I have ideas, but it's hard to explain them in English. Okay, this is also one problem. So first thing is you can't understand some questions. Second thing is you can understand question, but it's really hard to gather some ideas. Third one is you still have ideas in Sinhala, but it's really hard to explain in English. That is also one problem that Sri Lankan students are facing. Okay. Some answers are receiving. Good. Okay, let's see afterward all of these structure. I will explain, I will look at your replies. Fourth one, sometimes I'm stuck due to a lack of vocabulary. Okay, you have ideas, you can understand questions, you have some good idea to explain, but still you are stuck, or maybe you are
struggling to find out proper vocabulary. This is also something different. මම මේක සිංහලෙන් කියන්නම්. මේ vocabulary නැහැ කියන ප්‍රශ්නේ සමහර වෙලාවට එන්නේ දැන් ඔයාලට IELTS Q card එකේ හරි part 3 එකේ හරි අහන question එක writing task එකක් විදිහට ලියන්න කිව්වොත් මම ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට විනාඩි 5ක් දෙනවා Q card dance එක paragraph එකක් විදිහට writing essay එකක් විදිහට ලියන්න. හොඳට කල්පනා කරලා හොඳ high level of vocabulary දාලා ලියන්න ඔයාලට පුළුවන්. සමහර අයට මම මේ හැමෝටම මේ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන අයට. හැබැයි මේක ස්පීච් එකක් විදිහට කියන්න කිව්වහම අර තියෙන vocabulary ටික එකපාරට එන්නේ නැහැ කතා කරගෙන යද්දී. මොකද අපි brain එක train වෙලා නැහැ instantly මේ vocabularies එළියට ඇදලා ගන්න. හැබැයි මේ වචන ටික ඔළුව ඇතුලේ තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කතා කරද්දී එන්නේ නැති එක. ඔන්න ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා නම් මට කියන්න. Okay. I make a lot of grammar mistakes. This is also one problem. You can explain, you have ideas, you have vocabularies, but still you are messing with grammar. When it's coming to grammar, there have most common type of grammar mistakes that Sri Lankan students are facing. The first one is tenses. Whenever Sri Lankan students are trying to use the proper tense, they are messing. Some of them, okay? සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම මේ tense එක past tense එකෙන් කියන්න ගියහම present tense එකෙන් තියෙනවා. present tense එකෙන් කියන්න ගියහම past tense එකෙන් තියෙනවා. ඕකත් ලංකාවේ සමහර ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ මේ pronouns පටල ගන්න එක. he වෙනුවට she කියනවා. she වෙනුවට he කියනවා. මේක අර habitual mistake එකක් වගේ සමහර ළමයින්ට තියෙනවා. he she පටල ගන්න එක, him her පටල ගන්න එක. ඒවා pronoun issues. ඊට පස්සේ තව ප්‍රධාන mistake එකක් තියෙනවා ලංකාවේ ළමයින්ට මේ article පටල ගන්න එක. වෙනුවට ඇන් කියනවා ඇන් දාන තැනට දානවා දාන්න ඕනේ නැති තැන් වලට දානවා මේ ආටිකල්ස් ටික දාන තැන් ටික හරියට ඔලුවට එන්නේ නැහැ ස්පීකින් කරද්දී. ඔය තව ග්‍රැමර් මිස්ටේක් එකක්. ඊට පස්සේ ප්‍රිපොසිෂන්ස් පටල ගන්න එක. මේකත් මම ගොඩාක් ලංකාවේ ළමයින්ගේ දැකලා තියෙනවා ක්ලාසස් වලට එද්දී මේ අර in on at වගේ common prepositions confusion prepositions තියෙනවා. එක වගේ සමාන prepositions in දාන්න ඕනි කොතෙන්ටද on දාන්න ඕනි කොතෙන්ටද at දාන්න ඕනි කොතෙන්ටද ඔන්නවා පටලගෙන prepositions පටල ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ common grammar mistakes තියෙනවා speak කරන්න ගියාම. හැබැයි writing වලදී මෙච්චර grammar mistakes නැති වෙන්න පුළුවන්. I make a lot of grammar mistakes. If you related, put one message. Next one, I have pronunciation issues. This is also one problem. සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම මේ pronounce කරන්න ගියාට පස්සේ අපිට අර practice එක නැති හින්දා වචන ගොඩක් mispronounce වෙනවා. හරි sound එක එන්නේ නැහැ. නැත්නම් හිර වෙනවා. pronunciation issues හින්දා struggle කරනවා. මේක නම් ගොඩාක් අයට නැහැ. අර speech කරලා පුරුද්දක්ම නැති අයට තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරි? එහෙම ප්‍රශ්නත් සමහර ළමයින්ට තියෙනවා. I'm not confident enough to speak in English. මේක නම් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. confidence එකක් නැහැ. කතා කරන්න ගියාම කතා කරගන්න පුළුවන් වේද නැත්නම් එක්සැමින ඉස්සරහා ෆේස් කරන්න ගියාම හරියට උත්තරේ දී ගන්න පුළුවන් වේද lack of confidence මේ confidence නැති එකත් අපේ ලංකාවේ අයට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් හේතුව අපිට ලොකුවට එහෙම ඉංග්‍රීසි වලින් engage වෙන්න අවස්ථාවක් අපේ daily basis life එකේ නැති හින්දා confidence එක නැති එකත් ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක්. Okay, I'm demotivated because I failed the IELTS exam before. This might be possible. They have 17 number of students now. So there may have some students who already have faced the exam earlier, maybe once, twice, maybe more than that, and couldn't able to achieve your speaking band score. So you may be demotivated because you have consumed your time, you have spent your money for the exam, maybe for classes as well. So time and money, both things you have consumed, and you couldn't able to achieve your required band score. Then you may be demotivated. That also one problem. Mostly we can see from students who already have enrolled in the exam and couldn't able to achieve the band score. This is also one problem. Okay, next one. I don't have time to practice for the IELTS. This is also one problem, right? You may be a nurse, you may be a student, you may be an office worker, right? With your job role and with your personal problems, you may not have good enough time for practice the speaking, practice IELTS speaking, or maybe speak in English, right? That is also one problem. We'll see what kind of answers we can have, or maybe what kind of things we can do for these problems. If you have only these problems, I will explain, okay? Next one. I don't have anyone to speak with in English to practice. This is also one problem.
most of Sri Lankan students have this problem because they need to practice in terms of IELTS speaking. They need to be prepared, but they don't have anyone to practice with. Because if you need to practice in IELTS speaking, you should find out some friend or someone else who is still, or maybe who also doing the IELTS exam. Otherwise, that person may be not aware about what kind of questions, what kind of things are there, right? So this is also one common problem. These are the practical problems behind IELTS exam that most of students are facing when it's coming to speaking test. Let's see if there is anything else. Yes, this is the most important one. Even though if I have applied this at the end of this slide, this is the important one. I think of answers in Sinhala. Okay? මෙන්න මේක තියෙනවා නම් අර උඩ කියපු ඔක්කොමත් හරි මේ අන්තිමට කියන එකත් හරි. ඔයාලට ක්වෙස්චන් එකක් ඉංග්‍රීසි වලින් එද්දී එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් ක්වෙස්චන් එකක් අහද්දී අයිඩියා එක හිතන්නේ සිංහලෙන් නම් අන්න ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේ 11 වෙනි එක තියෙනවා නම් මට ස්පෙસિෆික්ලිම කියන්නේ 11 වෙනි එක තියෙනවා කියලා. ඔන්න දැන් මං කීවා ලංකාවේ ළමයින්ට කොමන්ලි තියෙන ප්‍රොබ්ලම්ස් I can IELTS ස්පීකින් වලට හරි විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් වලට එද්දී ඔයාලට මෙතනින් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 කියන ඒවායින් තියෙන්නේ මොනවද කියලා කියන්න. සමහර ළමයි දැනටමත් answers replies දානවා බලමු. Let's see. Second point is the most difficult to me. That is the main weakness to me. I can't understand the question, but I can understand the question, but it's hard to gather an idea for an answer. Okay, let's see. And okay, yes, true. My problem is number 5, which is that I make a lot of grammar mistakes. Okay, we'll see. My problem is number 5. Okay, number 4. Sometimes I'm stuck due to a lack of vocabulary. Okay, number 4. Are you struggling because of the same reason which I'm saying? Number 4. හතර දාපුවට මම අහන්නේ. ඔයාලට මං කියව ප්‍රශ්නේ තියෙන vocabularies තියෙනවා writing වලදී. හැබැයි speaking වලදී ඒ වචන ටික එළියට එන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේද තියෙන්නේ නැත්නම් ඇත්තට vocabulary ඇත්තෙම නැද්ද ඔළුවේ? ඒකත් කියන්න බලන්න. Okay. 4 and 8. I'm demotivated because I fail exam. Okay. Exam එක fail වුණොත් ඒක naturally වෙන්න පුළුවන්. I have all issues little by little. Okay, it's fine. At least little by little, right? It means not entirely. You can overcome the situation. Okay, so there I have some problems. මම මෙහෙම කියන්නම්. මෙහෙමයි. මම මෙතනදී දැන් ඔයාලට මේවට කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් generally explain කරන්නම්. හැබැයි අපි ක්ලාස් එකේ මේ ප්‍රශ්න ඔයාලට තියෙන අයට වෙනමම study plan එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ක්ලාස් එකක් ගත්තාම ළමයි අපි හිතමු දැන් උපරිම 15යිනේ මේකට මම ගන්න. මේ 15 දෙනාම එකම level එකේ ළමයි නෙමෙයි. එක්කෙනෙක් මේ මෙතන බේසික්ම ප්‍රශ්න තියෙන අය වෙන්න පුළුවන්. මේ සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා වගේ. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් හොඳ ෆ්ලුවෙන්සි එකක් තියෙනවා. හැබැයි grammar mistakes වෙනවා. ඊට පස්සේ vocabulary issues තියෙනවා. ඔයගේ එක එක්කෙනා එක එක level. එතකොට දැන් vocabulary issues තියෙන කෙනාට දැන් මේ ඔයාලගේ answers ටික බලන්න. vocabulary issues තියෙන කෙනාට grammar mistakes ලොකුවට නැහැ. grammar mistakes තියෙන කෙනාට තේරුම් ගැනීමේ ප්‍රශ්න නැහැ. එක එක්කෙනාට තියෙන එක එක ප්‍රශ්න. එතකොට ඔයාලා හිතන්න IELTS speaking class එකක මම මේ ක්ලාස් එකම ගන්නම්. IELTS speaking aid 1 month course එක මම ළමයි 40ක් 50ක් දාගෙන කරන්න ගියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මට හැම ළමයාකටම ඉන්ඩිවිජුවලි ඇටෙන්ෂන් එක දෙන්න බැරි වෙනවා. එතකොට vocabulary ප්‍රශ්න තියෙන ළමයාට මට ඇටෙන්ෂන් එක දෙන්නත් බෑ. grammar mistake තියෙන ළමයාට ඇටෙන්ෂන් දෙන්නත් බෑ. අන්න ඒකින්ද තමයි 15ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියාගෙන group class එක කරන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ පළවෙනි mock test එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනියටම ඉස්සෙල්ලාම දවසේ කරන mock test එකේදී ඔයාලගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක හම්බ වෙනවා. මේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක බේස් කරගෙන මම ඔයාලට වෙනම ස්ටඩි ප්ලෑන් එහෙම නැත්නම් හෝම්වර්ක්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ පාත් එකේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා ඉන්ඩිවිජුවල් පාත් එකක් හදලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩිවිජුවල් ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් දෙනවා. vocabulary තියෙන කෙනාට විශේෂයෙන් vocabulary highlight වෙන විදිහට grammar mistakes තියෙන කෙනාට ඒවා highlight වෙන විදිහට ඔන්න විදිහට තමයි අර මං ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ දාලා තියෙන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් ස්ටඩි ප්ලෑන් කියලා. මෙන්න මේ හේතුව හින්දා එක එක්කෙනාට තියෙන එක එක ප්‍රශ්න. කොහොම හරි ඔයාලා ප්‍රශ්න අහපු හින්දා මං මේ ටිකට පොඩ්ඩක් instant answers ටිකක් දෙන්නම්. I can't understand some questions. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ ඔයාලා IELTS structure එකට familiar නැහැ. IELTS exam එකේ ඇත්තටම අහන questions වල pattern එකක් තියෙනවා. මේ patterns අපි class එකෙත් කතා කරනවා. part 1 එකේ patterns තියෙනවා, part 2 එකේ එකම pattern එකේ questions තියෙන්නේ. හරි? එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම part 2 එකේ එහෙම නැත්නම් cue card එකේ ගත්තොත් people ගැන එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු ගැන අහන questions ගොඩාක් තියෙනවා. Describe about a person that
would like to buy things for low price. Describe about a person who always inspired you to do something. ඔන්න ඔය වගේ එක එක කට්ටිය ගැන අහන questions. එතකොට මේ people related questions ගොඩක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ patterns අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් IELTS exam එකේ. part 3 එකෙත් ඒ වගේ. එතකොට මෙන්න මේ patterns ටික අඳුනගත්තාම සහ මේ මම කියන්නේ question type wise pattern තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ question wise pattern තියෙනවා. අපි class එක වෙනම දවසක් වෙන් කරලා තිනවා. part 1 question type, part 3 question type සහ Q card වලට වෙනම කොහොමද දවස් දෙකක් විතර කන්සියුම් කරනවා. ඒ ටික explain කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මේ patterns ටික අඳුනගත්තාම මේ දැනට exam එකේ මේ දවස්වල තියෙන question එකකට අමතරව අලුත් එකක් ඇහුවත් අර pattern එක ඇතුළේම තමයි එන්නේ. එතකොට question එක තේරුම් ගන්න හරි ලේසි. මම මේ IELTS exam එක base කරගෙන කියන්නේ. හැබැයි ඔයාලට general life එකේ, daily life එකේ speaking වලදීත් අහන questions තේරුම් ගන්න බැයි නම් ඒක lack of practice. පුළුවන් තරම් English වලින් engage වෙන්න ඕනි. මේ විදිහට කතා කරන්න practice වෙන්න questions තේරුම් ගන්න. හැබැයි IELTS exam එකේදී තියෙන ප්‍රශ්නෙට අපි class එකේ treat කරනවා. ඊට පස්සේ I can understand the question but it's hard to gather an idea for an answer. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙත් සමහරුන්ට තියෙනවානේ. එතකොට question එක තේරුණාට idea එකක් නැහැ කියන්නේ අර ප්‍රශ්නෙම තමයි. ඔයාලා මේ pattern එක එහෙම නැත්නම් මේ IELTS exam එකේ අහන questions මොන වගේ questionsද මේවට දෙන්න ඕනි මොන වගේ answersද කියන එක ගැන ලොකු idea එකක් නැහැ. මම පොඩි tip එකක් දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් පොඩි hint එකක් දෙන්නම් මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. අපි class එකේ කොහොමද කතා කරනවා. ඔයාලා cue card එකක් ගත්තාම පුළුවන් තරම් try කරන්න ඔයාලගේ real life experience එකක් මේ cue card එකේ explain කරන්න. මොකද ඔයාලා එහෙම නැතුව බොරුවට idea එකක් story එකක් generate කරන්න ගියොත් එහෙම වෙන්නේ idea එක story එක generate කරගන්න ගියාම අර ඒක process කරන්න ඕනේ mind එකෙන් බොරුවට idea එකක් හදන්න ඕනේ. හදන්න යද්දි හිර වෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් real life experience එකක් අරගෙන cue card එකක් දෙකක් practice කරලා බලන්න. මෙන්න මේ answer එකක් දෙන්න idea එකක් gather කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් එයි. මම මේ cue card වලින් කිව්වේ part 1 එකේ part 3 එකේත් ඔය වගේම tips තියෙනවා අපිට apply කරන්න. Okay, third one. I have ideas but it's hard to explain them in English. This is actually only one thing, only one reason behind their lack of practice. You have to practice, you have, because this third one and fourth one quite come in as one pair or maybe come in parallelly. If you can't explain in English, there may have problems with your grammar, there may have problems with your vocabulary mostly. Because if you have lack of vocabulary, it's really hard to explain your exact idea. Also, if you have some grammar mistakes or maybe if you don't have the proper grammar structure, at least if you don't know 12 tenses properly, then it will be really hard for you to explain your ideas correctly. Or maybe it will be difficult for you to overcome this situation. In that case, සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේ ideas තියෙනවා explain කරන්න බෑ කියන ප්‍රශ්නෙට ප්‍රධානම හේතු දෙකක් වෙනවා මෙන්න මේ 4යි 5යි. vocabulary, grammar. එතකොට අර දැන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ දැන් තව මැසේජ් ටිකක් ආව බලමු මනිත් මොනවද answers. Okay, I have all issues. Vocabulary issues have in both ways. 4 and 7. I am not confident enough to speak. Okay, good. Dilni, I will explain. And also sometimes made grammar mistakes. හරි. මෙහෙමයි. grammar mistakes එන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම practice එක නැතිකම හින්දා. grammar mistakes නැති කරගන්න. හරි. grammar වලට කලින් අපි හතරවෙනි එකට යන්කෝ. vocabulary issues තියෙනකොට ඔයාලා පොඩි ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි පොඩි දෙයක් කරන්න හැම වෙලේම ඔයාලා cue card එකක් part 1 part 3 ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ෆෝන් එකේ රෙකෝඩ් එක ඔන් කරගෙන රෙකෝඩ් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ grammar mistakes තියෙද්දි ඔයාලා අර විදිහට පුළුවන් තරම් රෙකෝඩ් කරලා ප්ලේබැක් කරන්න grammar mistakes තියෙන තැන් highlight කරගන්න. පොත් අරගෙන ලොකුවට ලියන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඔළුවට idea එකක් ගන්න. මම හැම වෙලේම mistake කරන්නේ pronunciation මේ tenses වලද prepositions වලද article වලද ඔන්නෝම idea එකක් ගත්තාම ඔයාගේ mind එකට ටික sense එකක් එනවා. මම මෙතන වරද්දන්න හොඳ නැහැ. article මම නිතරම වරද්දනවා. article එක වරද්දන්න හොඳ නැහැ. the දාන්න ඕන තැනට දාන්න ඕනි. දාන්න ඕන තැනට දාන්න ඕනේ. මේ vowel එකක් නම් and එන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලගේ mind එක ටික train කරගන්න මේ grammar mistakes නවත්ත ගන්න අඩු කරගන්න. මොකද grammar අපි දන්නවා පොඩි කාලේ ඉඳලා එක වසරේ ඉඳලා grammar ඉගෙන ගත්තනේ speaking ඉගෙනුවේ නැති වුණාට ඉස්කෝලේ. උගන්නන තරමක් ඉගෙනුවේ grammar. එතකොට මේ grammar අපි ගාව තියෙනවා අපේ ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ස්පීකින් වලදී ඇප්ලයි වෙන්නේ නැති එක. අන්න අර විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරත් ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. vocabulary වලටත් එහෙමයි. ඔයාලා හිර වෙන vocabularies ආයේ මාක් ඩවුන් කරන්න. එතකොට මේ vocabulary එක මොකද්ද හිරවන vocabulary එක එතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. තව vocabularies මොනවද? synonyms මොනවද? එතකොට තනි vocabulary එකටම තව සමාන වචන තියෙනවද? ඔන්න ඔය විදිහට vocabularies 3-4ක් එකම idea එකට ඔයාලා ටිකක් refer කරාම ඔයාලට පුළුවන් easy මේ vocabulary issues හදාගන්න. මේවා අපි එකින් එකට class එකේ in detail කතා කරනවා. මම ඔයාලට just ideas දෙන්නේ.
ප්‍රනවන්සියේෂන් ඉෂුස් වලට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. එක උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් tongue twisters practice කරන්න. Is there anyone who know about tongue twisters? Any idea? Just message එකක් දාන්න yes කියලා. tongue twisters කියලා එකක් අහලා තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවද? No one. Okay. ඒ කියන්නේ කවුරුත් නෑ වගේ. tongue twisters කියලා Google එකේ search කරලා බලන්න tongue twisters ගොඩක් තියෙනවා. tongue twisters කියන්නේ සරලවම අපේ pronunciation හදන්න, අපේ sounds හදන්න තියෙන වචන අර එක වගේ sounds තියෙන වචන set එකක්. ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් තියෙනවා English language එකේ. අර ඔයාලා අහලා ඇති සිංහලෙන් එහෙම තියෙන අර චූටි ටීචර්ගේ චූටි ටෝච් එක කියලා අන්න ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. මම ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න කිව්වේ. අන්නේ ඉංග්‍රීසි tongue twisters ඔයාලට හොයාගන්න බැරි නම් මෙසේජ් එකක් දෙන්න මම group එකේ දාන්නම්. tongue twisters අපි class එකේ කරනවා. අන්න ඒ වගේ ඒවා පුළුවන් තරම් practice කරන්න, pronunciation හදාගන්න සහ daily basis life එකේ පුළුවන් තරම් කතා කරන්න තව කෙනෙක් එක්ක. තනියෙන් practice කරනකොටත් speaking හදාගන්න හොඳම දේ තමයි තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන එක. එතකොට pronunciation issues හදාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඔයාලට pronunciation issues වගේම තමයි තව කෙනෙක් කියන එකක් ඇහෙනකොට හරියට තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් native speakersලා. එතකොට අර listening tasks එකේ තියෙන නිසා පුළුවන් තරම් ඔයාලා natives ලගේ කතා එහෙම නැත්නම් speeches අහන්න listen කරන්න. ඒකෙන් ඔයාලට මේ ideas ගන්න පුළුවන් sounds ගැන. හත්වෙනි එක I am not confident enough to speak in English. මේක එන්නෙම අර ඔයාලගේ lack of practice එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලා තියෙන අර බය නිසා. එහෙම නැත්නම් පොඩි බයක් තියෙනවා කතා කරන්න. එතකොට ඔයාලට confident issues තියෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම large group එකක එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්න තැනක කතා කරන්න බෑ. ඔයා ඉස්සෙල්ලා try කරන්න කවුරු හරි එක්කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න. ඔයාට හොඳටම close කෙනෙක් එක්ක. එතකොට වැරදුනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. අන්න එහෙම කතා කරලා ටික ටික English ටික හැදෙද්දි confident එක එනවා. ඊට පස්සේ තව ඔය Play Store එකේ තියෙනවා සමහර apps ඔයාලට anonymously ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි එක්ක. එතන ඔයාලගේ ඩෙන්ටිෆිකේෂන් මොනවත් යන්නේ නැහැ, ෆෝන් නම්බර් එකක් යන්නේ නැහැ, ඔයාලේ නම යන්නේ නැහැ, මොකක් හරි නමක් දාගෙන ගිහිල්ලා ඒ වෙලේ ලයිව් තියෙන chat room එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ආසියාවේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඔන්න ඔය වගේ එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට එතකොට වැරදුනත් කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේ කවුද කින්ද මන්ද මොනවද දන්නේ නැහැ. ඔන්න වගේ තැන් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර වැරදුනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ තමන්ගේ ඩෙන්ටිෆිකේෂන් එකක් එතන නැති නිසා. අන්න ඒ වගේ තැන් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. I'm demotivated because I failed the IELTS exam before. මේකට නම් ඇත්තටම උත්තරේ ඔයාලට demotivate වෙන්න දෙයක් නැහැ. කලින් ගත්තේ experience එකක් කියලා හිතන්න එක සැරයක් දෙසරයක් තුන් සැරයක් fail වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙච්චරක් try කරලත් ඔයාලට මේ දැන් අත්තරින්න බැහැනේ. මොකද ඔයාලට රට යන්න ඕන නිසානේ මේක මෙච්චර try කරන්නේ. එතකොට කලින් වැරදුනේ කොතනද? කලින් ඔයාලට ලකුණු අඩුනේ මොන කම්පොනන්ට් එකටද? speaking ද, reading ද, listening ද, writing ද? එහෙනම් ඇයි ඒක අඩු උනේ? අන්න ඒක ඔයා කන්සිඩර් කරලා ඒකට චුට්ටක් වැඩිපුර highlight කරලා focus කරලා practice කරන්න ඕනේ. practice නොකරනම් මේක හරියන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි ගමු reading tasks එක. reading tasks එකට අහමු ගොඩාක් ලංකාවේ ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි time management. time manage කරගෙන paper එක close කරගන්න හරි අමාරුයි, time මදි වෙනවා. ගොඩක් ළමයින්ට මම හැමෝටම නෙමෙයි කියන්නේ. එතකොට time manage කරගන්න බැයි නම් ඔයාලා කරන්න ඕනි පුළුවන් තරම් time තියලා past papers කරන එක, Cambridge books කරන එක. අන්න එහෙම තමයි අපි මේකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්නේ. දැන් ස්පීකින් වලට ආවම ඔයාලට ඕනි කරන ලකුණ ගන්න බැරි වුණා නම් ඒකට හේතුව මම ඉස්සරහ ස්ලයිඩ් එකේ පෙන්නනවා. අපි ඒ ටික බලමු ඊට පස්සේ. Okay. I'm demotivated because failed exam. හරි. I don't have time to practice for the IELTS. මේකටත් උත්තරේ මම කියනවා. අනිත් ඒවාට නෙමෙයි ස්පීකින් වලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ටයිම් එකක් නැහැ කියන එකට උත්තරේ අපි ක්ලාස් එකේ ඉස්සරහට අද කතා කරනවා. I don't have anyone to speak with English to practice. මෙන්න මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේ ළමයින්ට තියෙන. මේකට ඔයාලා යාළුවෙක් හරි කවුරු ඉන්නවා නම් හොයාගන්න කතා කරගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හැබැයි අපේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ මේකට ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් අපි හදලා තියෙනවා. ක්ලාස් එකේ වෙනම VIP group එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. ජොයින් වෙන හැම ළමයාටම මේ VIP group එකට free access හම්බ වෙනවා. මේ VIP group එකේ තියෙන්නේ ඉන්නේ අපේ classes වලට ඇවිල්ලා තාම IELTS exam එක book කරලා තව prepare වෙන ළමයි, එහෙම නැත්නම් IELTS exam එකට ready වෙන ළමයි. එතකොට සමහර ළමයි ඉන්නවනේ දැන් ඔක්තෝබර් batch එකට join වුණාට exam එක ලියන්න හිතන් ඉන්නේ ජනවාරි, පෙබ්‍රුවරි. එතකොට ඒ ළමයින්ට දැන් මම ඔක්තෝබර් batch එකේ class එක කරලා ඉවර කරලා හරි class එක ඉවරයි ටටා බයි කියලා යවුවොත් එහෙම මේ ළමයි ජනවාරි පෙබ්‍රුවරි වෙද්දි මේ level එක හපව down වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මම VIP group එකක් කියලා අපේ හදලා තියෙනවා ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ. එතන ළමයි හැම වෙලේම ඇක්ටිව් ළමයි ඉන්නවා, ප්‍රිපෙයාර් වෙන ළමයි. එතකොට ඔයාලට එතෙන්ට අවිල්ලා VIP group එකේ මමත් ක්ලාසස් කරනවා ළමයින්ට. ඒ වගේම group practices තියෙනවා මේ ළමයි අතර. ඒ වගේම තමයි මේ බැච් එක ඇතුලේ අනිවාර්ය group practices දානවා.
මේ 15 දෙනා බැච් එකට ජොයින් වෙන ළමයි අතර group practices එනවා අනිවාර්යෙන්ම. එතනදී ඔයාලට මේ කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ කියන ප්‍රශ්නෙට solution එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට අපේ වෙබ්සයිට් එකේ පුළුවන් AI option එකත් එක්ක practice කරන්න. ඒ option එකත් ගොඩක් වෙලාට ඔයාලට මේ month එකේ මැදක් වෙද්දී ආය restore කරලා දෙන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල maintenance එකක් යනවා. අලුත් questions feed වෙනවා. හැබැයි ඒ option එකකිනුත් ඔයාලට practice කරන්න පුළුවන්. සහ ඊට අමතරව තව ගොඩක් ඔයාලට තනියෙන් self studies කරන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා class එකේ අපි කතා කරනවා. මෙන්න මේ අන්තිම එක. I think of answers in Sinhala. Is there anyone who is having this mistake, this problem? Is there anyone who is thinking Sinhala whenever you are getting one question? Anyone? Quickly. No one. Okay, that's good. Anyhow, මේ session එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ අහපව තව ළමයින්ටත් බලන්න තියෙන නිසා මම මේකට ආන්සර් එකක් දෙනවා. මොකද හැම පාරම මම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකක් කරද්දී එහෙම නැත්නම් බැච් එකක් පටන් ගනිද්දී එක ළමෙක් හරි ඉන්නවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන. සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි වලින් ආන්සර් එක දෙන්න හදන. ඒ නිසා මම අද සෙෂන් එකට ස්ලයිඩ් දෙකක් විතර දැම්මා ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. මෙතන කවුරුත් නැති එක ගැන මට හැපි. හැබැයි එහෙම කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. Okay. They have this kind of problem. Think in Sinhala. Processing, speaking and translating. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දැන් අපි සිංහලෙන් හිතන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි වලින්ම නම් හිතලා කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ඔප්ෂන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ දේවල් දෙක විතරයි තියෙන්නේ. process කරනවා කතා කරනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් ideas ටික process වෙනවා, vocabularies ටික process වෙනවා, grammar ටික process වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම එකට link වෙනවා, linking words දානවා, කතා කරනවා. ටිකක් අර මේ සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවට වඩා ලේසි මේක. හැබැයි මේ ට්‍රාන්ස්ලේටින් කියලා කෑල්ලක් එනවනේ සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි වලට කරන්න ගියාම ඔන්න ඕක ටිකක් මයින්ඩ් එකට අමාරුයි. මොකද ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නයි ප්‍රොසෙස් කරන්නයි කතා කරන්නයි තුනක් ගියාම ඒක ටිකක් කරදර වැඩක් මයින්ඩ් එකට. ඒ හේතුව හින්දා තමයි මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ගියාම ගොඩාක් ළමයින්ගේ ස්පීකින් ලෙවල් එක ඩවුන් වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මෙහෙම. ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ගියාම ඔයාලගේ ෆ්ලුවෙන්සි එක ඩවුන් වෙනවා, vocabulary ඩවුන් වෙනවා, grammar ඩවුන් වෙනවා, coherence ඩවුන් වෙනවා. ඔය ඔක්කොම ලෙවල් එක ඩවුන් වෙනවා. හේතුව තමයි ඔයාලගේ මයින්ඩ් එක වැඩි හරියක් ફોකස් කරනවා ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකට. එතකොට සිංහල grammar component එකයි ඉංග්‍රීසි grammar component එකයි වෙනස්. එතකොට සිංහල වල අපි ස්ප්ලිපාපිලි දාලා කතා කරාට ඉංග්‍රීසි වල අපි ඒවට linking words දානවා. හරි ඊට පස්සේ මේ අපි ඔක්කොම ideas link කරගන්න තව වෙනම discourse markers කියලා පාවිච්චි කරන ඔන්න ඔය වගේ ටිකක් වෙනස් component එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි වල තියෙන structure එක. ඔන්න ඔය structures දෙක මාරු වෙද්දී translation එකේදී mind එකට හරියට මේ ටික grab කරගන්න බෑ. ඒ හේතුව හින්දා grammar අපි පුළුවන් තරම් basic grammar use කරන්නේ translate කරන කෙනෙක් ඒකත් වැරදිනවා. ඊට පස්සේ vocabulary වල high level of vocabulary ගැන ලොකුවට consider කරන්න බෑ. coherent කියන්නේ අපි අර මුලැමැදක ගලපලා ආන්සර් එකක් දෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ fluency එක down වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ දැන් මෙතන කාටවත් නැහැ කියපු නිසා මම explain කරන්නේ නැහැ. හැබැයි class එකේදී අනිවාර්යෙන් මේක first day එකේ පොඩි step 4ක විතර චූටි වැඩක් තියෙන්නේ කරන්න ඔයාලට. මේකට වෙනම time එකක් consume කරන්න ඕනෙත් නැහැ. අන්නේ pattern එකට ඔයාලා පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ගත්තාම සතියක් විතර මෙන්න මේ සිංහලෙන් ඉඳලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන ප්‍රශ්නේ ඔයාලට නැති කරගන්න පුළුවන්. අපි ක්ලාස් එකේදී කතා කරමු. Okay. Next one, IELTS written exam was the speaking test. මෙන්න මේක ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඇයි IELTS speaking 8 කියලා මෙන්න මෙහෙම ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් හදන්න අපි තීරණය කරේ. දැන් මම කලින් කියවනේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී කලින් අපි කම්පොනන්ට්ස් 4ම ඉගෙනුවා. ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරා මෙන්න මේ speaking 8 කියලා වෙනම speaking වලටම වෙන් වුණ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් විදිහට මේක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. මේක ඇත්තටම ස්පීකින් වලටම වෙන් වුණ විදිහට අපි කන්වර්ට් කරේ කොරෝනා ටයිම් එකේ. ඊට කලින් අපි කරේ IELTS වගේම generally speaking ඊට පස්සේ IELTS වල components හතරම උගන්වපු එක. මෙන්න මේකට හේතුව තමයි මෙන්න මේක. listening written exam එකක්, reading written exam එකක්, writing written exam එකක්. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා speaking verbal test එකක්. එතකොට මෙතනින්ම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ වෙනස. written exam කියන ඒවා අපි පොඩි කාලේ ඉඳලම කරන්නේ grammar ඉගෙන ගන්න එක written write කරන එක. එක වසරේ ඉඳලා primary school එකේ ඉඳලම අපිට තියෙන්නේ grammar පොතක් තියෙනවා. ලොකු grammar පොතක් තියාගෙන ඔයාලට මතක ඇති O level කාලේ A level කාලේ පුළුවන් තරම් කරේ අපි ලියන එක සහ grammar ඉගෙන ගන්න එක dictation දෙනවා vocabulary පාඩම් කරනවා. ඔවා තමයි කරේ.
අපිට ස්ට්‍රක්චර් එක ටිකක් පුරුදුයි. භාවිතේ නැති වුණාට ටිකක් ඔළුවේ තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ ස්පීකින් කියන එකට ආවම අර කලින් කියපු ප්‍රශ්න. අපිට කතා කරන්න chance එකක් නැහැ ලංකාවේ. කතා කරන්න කෙනෙක් නැහැ. ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි යූස් වෙන්නේ නැහැ ලැන්ග්වේජ් එකක් විදියට. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ තියෙනවා. ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න හින්දා ස්පීකින් කියන එක ටිකක් අපිට ලංකාවේ අයට අමාරුයි. මොකද මේක verbal test එකක්. එතකොට මේකේ තියෙන වෙනස්කම් තමයි මෙන්න මේ පළවෙනි එක a live interview. එතකොට අපිට ස්පීකින් ටෙස්ට් එකේ ඔයාලා දන්නවා එක්සැමිනර්ත් එක්ක ලයිව් ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ පේපර් එකක් දීලා කතා කරන එක නෙමෙයි. එතකොට අරකට වඩා මේකට චුට්ටක් කොන්ෆිඩන්ට් තියෙන්න ඕනි. ලයිව් ඉන්ටර්විව් එකකට ෆේස් කරන්න පොඩි කොන්ෆිඩන්ට් එකක් හදා ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ access spoken ඉංග්ලිෂ්. එතකොට මේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් මෙතන තියෙන්නේ ඉංග්ලිෂ් වලින් කතා කරන්නනේ තියෙන්නේ. නැතුව අපිට ලියන්න නෙමෙයිනේ. අන්න SS ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් කියනකොට අපිට මේක ඇසෙස් කරන්න ගියාම නැත්නම් මේ එක්සැම් එක අහන ක්වෙස්චන්ස් වලට අපිට ආන්සර්ස් දෙන්න ගියාම සමහර වෙලාවට ස්ට්‍රගල් කරන්න පුළුවන් රිටන් කම්පොනන්ට් එකකට වඩා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ස්පීකින් කම්පොනන්ට් එකේ අපිට එවෙලෙම ආන්සර්ස් ජෙනරේට් කරන්න ඕන. අපි කලින් කතා කරේ නැතුව රිටන් එක්සෑම් වල වගේ හිත ආන්සර්ස් ජෙනරේට් කරන්න බෑ. එතකොට අපිට එවෙලම ආන්සර්ස් හිතලා අපිට මේ ආන්සර්ස් දෙන්න ගියාට පස්සේ අපිට ඒකට ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැත්නම් අපි කොච්චර වොකැබුලරි දන්නවා වුණත් කොච්චර ග්‍රැමර් දන්නවා වුණත් වැඩක් නැහැ, කතා කරන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ රියල් ටයිම් ෆීඩ්බැක්. මේ රියල් ටයිම් ෆීඩ්බැක් කියන එක එන්නේ දැන් IELTS එක්සෑම් එකේ එක්සැමින් අපි ක්වෙස්චන් එකකට ආන්සර් එකක් දුන්නාම ඒ ආන්සර් එක බේස් කරගෙන තව ක්වෙස්චන් එකක් අහනවා. එතකොට අපිට එවල හිතලා තමයි ඒවට ආන්සර්ස් දෙන්න වෙන්නේ. නැතුව අපිට කලින් ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ගිහිල්ලා ආන්සර්ස් දෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ level of pressure මේකත් ටිකක් කොමන්ලි ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රැක්ටිකලි ගත්තොත් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. රිටන් එක්සෑම් වලට වඩා ස්පීකින් ටෙස්ට් එකේ ගොඩක් ළමයින්ගේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් චුට්ටක් අර ස්ට්‍රගල් කරන ගතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොන්ෆිඩන්ට් නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ verbal test එකක් හින්දා. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන ප්‍රශ්න නිසා ලංකාවේ IELTS එක්සෑම් එකට යන ළමයින්ගෙන් වැඩි බහුතරයක් එක්සෑම් රිපීට් කරගන්නේ එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රගල් කරන්නේ මෙන්න මේ ස්පීකින් ටික හදාගන්න බැරුව. ඔන්න ඕක තමයි IELTS speaking aid කියලා අපි මෙන්න මෙහෙම ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් පටන් ගන්න එකම රීසන් එක. හැබැයි මේ වෙද්දි නම් තව එක කට්ටිය ස්පීකින් වල විතරක් උගන්වන ඉන්ස්ටිටියුට්ස් දැන් හැදිලා තියෙනවා. කොරෝනා කාලේ අපි මේක පටන් ගනිද්දි කවුරුත් හිටියේ නැහැ. ස්පීකින් වලට විතරක්ම එහෙම ක්ලාසස් තියනවාද කියලා අහුවා. මේ එහෙමවත් අයිඩියා එකක් නැහැ. මොකද එහෙම ක්ලාසස් තිබුණ නැහැ. එතකොට දැන් අපේ තියෙන වෙනස ඉස්සරහට බලමු කොහොමද අපි මේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් විදියට සිලබස් එකක් විදියට මේ ටික හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි තියෙන ප්‍රශ්න. ඊට පස්සේ මේ බලන්න තව එක දැන් අලුත් මේක මේ අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක ගැන නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ IELTS එක්සෑම් එක ගැන වලට වැදගත් වෙන දෙයක්. IELTS එක්සෑම් එකේ part 3 එකට ගියාට පස්සේ මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කලින් තිබුණ ස්ට්‍රක්චර් එක නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. මේකට හේතුවකුත් තියෙනවා. හරි අපි ඒකත් බලමු. මෙන්න මෙහෙම ස්ට්‍රක්චර් එකක් කලින් තිබුණා. structured questions. ඒ කියන්නේ කලින් prepare කරපු questions. එහෙම නැත්නම් examinersලා ඔයාලා exam එකට face කරන්න එද්දිම exam එකට ඔයාලා ඉඳගනිද්දිම examinersලාගේ අතේ තියෙනවා paper එකක්. මේ questions ටික තමයි part 3 එකේ අහන්නේ. දැන් ඔයාලා ඔය මකා guest book එකේ එහෙම නැත්නම් Cambridge පොත්වල pass papers එහෙම බලද්දි part 3 එකේ questions ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ structures questions. එතකොට මේවට prepare වෙන්න ලේසි. ඇයි හේතුව අපි කලින්ම දන්නවා මෙන්න මේ questions ටික අහන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ part 3 එකේ අර part 1 එකට සාපේක්ෂව questions අඩුයි questions 4-5ක් විතර අහන්නේ. එතකොට වැඩි time එකක් තියෙනවා answers දෙන්න. memorized answers දෙන්නත් chance එකක් තියෙනවා. හේතුව තමයි අපිට කලින්ම prepare වෙන්න පුළුවන්. තියෙන questions දන්නවා. එතකොට අපිට ඒවට කලින්ම answers හදාගෙන ගිහිල්ලා ඒවා present කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ හේතුවම තමයි මේ structure එක වෙනස් වෙන්න හේතුව. දැන් මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම කලින් prepare කරපු structured questions අහන්නේ නැහැ. නැත්නම් කලින් prepare කරපු questions අහන්නේ නැහැ. දැන් අහන්නේ මෙන්න මෙහෙම cross questions. මේක තමයි අලුත්ම trend එක IELTS exam එකේ. මෙන්න මේකත් එක හේතුවක් ලංකාවේ ළමයි struggle කරන්න IELTS speaking test එකේ විශේෂයෙන්ම part 1 එකේ සහ part 3 එකේ. මේ pattern එකම part 1 එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්. cross questions. cross questions කියන්නේ එක්සැමිනර් පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක ඇහුවට පස්සේ ඔයාලා දෙන ආන්සර් එක බේස් කරගෙන එක්සැමිනර් දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එක අහනවා. ඒක කොහෙවත් කලින් ප්‍රිපෙයාර් කරගත්තු එකක් නෙමෙයි. ඔයාලා දෙන ආන්සර් එක බේස් කරගෙන තමයි එක්සැමිනර් ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක අහන්නේ. එතකොට ළමයි හිර වෙනවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඇයි ඔයාම කියන්නේ? ඇයි ඔයාම හිතන්නේ? අන්න ඒ වගේ එක්සැමිනර් ඇයි කියලා තව ප්‍රශ්න අහනවා. ඔයාලා ටිකක් හිර වෙනවා මේකට පුරුදු වෙච්ච නැති ළමයින්ට. Is there anyone who have experience of the cross questions? There may have some students who already have faced the exam earlier. If there is anyone who have this experience cross questions, anyone?
කවුරු හරි ඉන්නවනම් මැසේජ් එකක් දාන්න මටත් ක්‍රොස් ක්වෙස්චන්ස් ආවා කියලා එක්සෑම් එකේ. මම හිතනවා කලින් එක්සෑම් ලියපුවා මෙතන ඇති කියලා. එතකොට මේ ක්‍රොස් ක්වෙස්චන්ස් වලට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න ලේසි නෑ. ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න ලේසි නෑ කියන්නේ ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න ලේසි අපි ක්ලාස් එකේ කරනවා. මම කියන්නේ ක්වෙස්චන් වයිස් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න ලේසි නෑ. මේ ක්වෙස්චන් එකම තමයි එන්නේ. මේකට මම ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න ඕනි. අන්න එහෙම කියලා ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න ලේසි නෑ. ඊට පස්සේ මේ ෆිවර් ක්වෙස්චන්ස් කියන එක. ඒ කියන්නේ number of questions අපිට හිතා ගන්න බෑ කීයක් අහයිද කියලා. එක්සෑම් එක සමහරලාට questions 4ක් අහන්න පුළුවන්, 5ක් අහන්න පුළුවන්, 6ක් අහන්න පුළුවන්. ওই විදිහට number of questions ටිකක් variable මේ අලුත් pattern එකේ. ඊට පස්සේ මේ time එකත් variable. මොකද එක question එකකට කොච්චර time එකක් දෙයිද කියන එක හිතා ගන්න අමාරුයි. අපි දෙන ආන්සර් එකත් එක්ක බේස් වෙනවා. අපේ length එකත් එක්ක බේස් වෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි මෙයාලා මේ pattern එක වෙනස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් cross questions apply කරන්නම හේතුව තමයි මෙන්න මේ ළමයි memorized answers දෙන එක. එතකොට ඒකෙන් තව ළමයින්ට අසාධාරණයක් වෙනවා. ඇයි මේ වගේ කලින්ම questions ටික බලාගෙන ගිහිල්ලා prepare වෙලා ගිහිල්ලා දෙන answers දෙන ළමයා සහ මේ pattern එකට හරියට practice කරලා ගිහිල්ලා prepare වෙලා answers දෙන ළමයාට එතකොට අසාධාරණයක් වෙනවා. දැන් මේකෙන් වෙන්න මේ memorized answers දෙන එක avoid කරගෙන තියෙනවා. එතකොට හරිම accurate exam එකක් විදිහට මේ IELTS exam එක දැන් ඔන්න ආය හැදිලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා yes කියලා වෙන්න තියෙනවා cross questions ආපු ළමයි. එතකොට අපේ ක්ලාස් එකේ මෙන්න මෙහෙම part 3 මේ ක්ලාස් එකේම session එකේ තියෙන එක slide එකක් තමයි මම මෙතෙන්ට මේ දාලා තියෙන්නේ. ක්ලාස් එකේ part 3 questions වලට මෙන්න මේ cross questions වලට කොහොමද හරියට address කරන්නේ? මේකට අපිට apply කරන්න පුළුවන් tools තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙත් pattern එකක් තියෙනවා. සහ මේකේ අහන question types 7ක් 8ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික අපි ක්ලාස් එකේ practice කරනවා සහ ක්ලාස් එකේ කෙරුවට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ theories ටික මුල්ම දවස්වල කරනවා. කරලා ඊට පස්සේ mock test වලට යද්දී ඔයාලට සැරෙන් සැරේ මේවා mistake වෙද්දී මම ඔයාලට remind කරනවා මෙන්න මෙතෙන්ට apply කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ theory එක. ඒක නිසා තමයි ඔයාලට හිර උනේ. ඔයා part 3 එකේ මෙතන මෙන්න මේ method එක apply කරේ නැති හින්දා තමයි මෙතන හිර උනේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලව class එකේ guide කරන්නේ. එතකොට theory සහ practical දෙකම combine වෙච්ච class එකක් මේක. okay තව questions එනවා. cross questions. ඒක මේමයි ඔයාලා අහන questions වලට ගොඩක් වෙලාවට මම slide එකේ answers දාලා තියෙනවා නවීත්. ඊළඟ slide එකේ තියෙන මොකක්ද cross question එකක් කියන්නේ කියලා. ඔන්න question එකක් හොඳයි. ඔයාලා එහෙම questions අහනවා කියන්නේ ඔයාලා මේ ගැන උනන්දුයි කියන එක. අපි බලමු මොනවද cross questions කියන්නේ කියලා. ඊළඟ slide එකේ මම කියනවා. ඔන්න මම දැන් සිංහලට turn වුණා English වලින්. මම හිතනවා මෙතන සිංහලෙන් කරන එක හොඳයි කියලා. ළමයි 20ක් විතර ඉන්න නිසා සමහරෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් සිංහලෙන් මේ ටික කරන එක. නිකේ. cross questions. cross questions කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. examine අපෙන් අහන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම question එකක්. Do you think children should be encouraged to play sport at school? ඔන්න පළවෙනි question එක. මේක cross question එකක් නෙමෙයි. මේක examine අපෙන් අහන cross question එක. එතකොට candidate එහෙම නැත්නම් ඔයාලා එහෙම නැත්නම් මම exam එකට face කරන ළමයා මොකක් හරි answer එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි නිකන් හිතමු model answer එකක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම answer එකක් දුන්නා කියලා. Let's see. Yes, I believe sports are essential for children as they help improve physical health and teach valuable life skills such as teamwork and discipline. මේ එක්කෙනෙක්ගේ අයිඩියා එකක්. එතකොට ඔයාට වෙන අයිඩියා එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයා හිතනවාද ළමයි ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට් ප්ලේ කරන්න එන්කරේජ් කරන්න ඕනද කියලා. එතකොට ඔයාට මේකට එක්කෝ නෑ කියලාත් ආන්සර් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි? නෑ කියන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක yes කියන පැත්තට තමයි මේ ආන්සර් එක දීලා තින්නේ. මේක ළමයාගෙන් ළමයාට ආන්සර් එක වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි examiner cross questions එක හදාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් තමයි examiner ඊළඟ question එක මොකක්ද අහන්න ඕනේ කියලා අයිඩියා එකක් ගන්නෙ. මෙන්න මේ ආන්සර් එක බේස් කරගෙන. ඊට පස්සේ examiner අහන cross question එකක්. But don't you think academic subjects are more important than sports? ඔයා years කියපු හින්දා තමයි මෙන්න මේ examiner අහන්නේ ස්පෝර්ට් වලට වඩා academic subjects හොඳයි වැදගත් කියලා ඔයා හිතන්නේ නැද්ද කියලා. හැබැයි ඔයා මෙතෙන්ට no කියවනම් මේ question එක examiner අහන්නේ නැහැ. no කියවනම් ඔයා අහන්න examiner ගොඩක් වෙලාට අහන්න පුළුවන් ඔයා හිතනවාද ස්පෝර්ට්ස් වැදගත් නැහැ කියලා වගේ අනිත් පැත්තට question එකක් අහන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා තමයි cross questions, follow up questions. Naveed, are you clear about this one now? Or still required to explain further? Just put one message. Great. I think everyone have understood now. මෙන්න මේක තමයි අලුත් pattern එක. අපි class එකේ practice වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ pattern එකට. නැතුව අපිට class එකට ආවට පස්සේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම exam එකේ part 3 එකේ මෙන්න මේ question set එක අහන්නේ. එහෙම කාටවත් දෙන්න බෑ. ඔන්න ඔය හේතුව හින්දා තමයි ලංකාවේ දැනට තියෙන මේ මොනවද අපි එකට කියන්නේ?
IELTS exam මාෆියාවටවත් ස්පීකින් කම්පොනන්ට් එක කැප්චර් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ඇතිනේ සමහරක් ළමයින්ට එක්ස්පීරියන්ස් සමහරු ඔයාලට සජෙස්ට් කරලා ඇති, සමහරු ඔයාලට රිෆර් කරලා ඇති, අහවල් තැනට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට ලක්ෂ 2කමාරක් 3ක් දෙන්න, 4ක් 5ක් දෙන්න, 7ක් දෙන්න දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට එක්සෑම් එකේ ක්වෙස්චන්ස් ටික ඔක්කොම හම්බෙනවා. ඔන්න ඔහම මාෆියා එකක් තියෙනවා ලංකාවේ. එතකොට අපේ ක්ලාස් එකේ මොකක්වත් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම දැන් ඒක කමන්න නැහැ, සමහර ළමයින්ට සල්ලි තියෙන ළමයි ගිහිල්ලා කරගන්න. හැබැයි එකෙන් අනිත් ළමයින්ට අසාධාරණයකුත් වෙනවා. හැබැයි ඔය මාෆියා එකටවත් ඔය එක්සෑම් එකේ ආන්සර්ස් රිලීස් කරන අයටවත් ස්පීකින් ටෙස්ට් එක කැප්චර් කරගන්න බෑ. එයාලා දෙන්නේ reading, listening, writing component වල answers විතරයි සහ questions විතරයි. මොකද speaking එකේ ඕක await කරන්න මෙන්න මේ pattern එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. cue card එක සමහර වෙලාවට දෙන්න පුළුවන්. ඒකත් දෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව cue card එක උනත් එහෙම කලින් prepare කරලා දෙන්න බැරි නිසා. එතකොට part 1, part 3 examinersලා එවල හිතලා answers දෙන්නේ. ඔය හේතුව හින්දා තමයි speaking test එක අනිත් ඒවාට වඩා ටිකක් tricky වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඕක කියන තරම් tricky නෑ. මෙන්න මේ කියන pattern එක, මේ කියන ක්‍රොස් ක්වෙස්චන් ටයිප් එක මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා හරියට ස්ටඩි කරලා හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරලා. ස්ටඩි කරලා විතරක් වැඩක් නැහැ. ඔයාලට ස්ටඩි කරන්න ඕන නම් මට පුළුවන් ඔයාලට පොඩි ගාණක් අරගෙන ක්ලාස් එකේ සෙෂන් රෙකෝඩින් ටික එකපාරින් දීලා දාන්න. එතකොට අර ටිකම තියෙනවා. හැබැයි ඒක තේරුමක් නැහැ. ඔයාලා මාත් එක්ක ලයිව් ප්‍රැක්ටිස් කරොත් තමයි ඔයාලගේ අඩුපාඩු ටික මට හදන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන ඉන්න එක එක්කෙනාගේ ලෙවල් සහ එක එක්කෙනාගේ ප්‍රශ්න වෙනස්. ඒක දැක්කනේ කලින් මරහව ප්‍රශ්නෙන් එක්කෙනෙක්ට vocabulary ප්‍රශ්නයක්, එක්කෙනෙක්ට grammar issue එකක් ওই විදියට වෙනස් වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි cross questions කියලා කියන්නේ. In part 3, the examiner may ask such cross questions to see if the candidate can justify and elaborate on their viewpoints, showcasing critical thinking and fluency. Part 3 එකේ මෙන්න මේවා බලනවා. නිකන් part 1 වගේ general questions එහෙම නැත්නම් අර අපි day to day life එකේ questions නෙමෙයි අහන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේක ඔයාලා ඕනනම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සහ මම වීඩියෝ එක YouTube එකට ෂෙයා කරලා ඔයාලට ලින්ක් එක දෙනවා. මෙන්න මේක ඔයාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගෙන මේක ටිකක් බලන්න ක්ලාස් එකේ ඉවරනවා. මේක හරිම වැලියබල් සමරි එකක් මම මෙතෙන්ට අරන් තියෙන්නේ. මේක මම හදපු සමරි එකක්. මේකේ තියෙනවා ඔයාලට ස්පීකින් ටෙස්ට් එකේදී එක්සැමිනර්ස්ලා මොනවද ඔයාලගෙන් සරලවම බලන්නේ සහ ඔයාලා මොනවද ස්පීකින් ටෙස්ට් එකේදී එක්සැමිනර්ට පෙන්වන්න ඕනි. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මාකින් ක්‍රයිටීරියාස් කියලා එකක් තියෙනවා. fluency and coherent, lexical resources, එහෙම නැත්නම් vocabulary, grammatical range and accuracy, pronunciation. ඔන්න ඔය මාකින් ක්‍රයිටීරියාස් 4 බේස් කරගෙන තමයි මේ සමරි එක මම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේකේ බලන්න fluency and coherent. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි මාකින් ක්‍රයිටීරියා එක fluency. ඒක යටතේ පළවෙනි එක තමයි effort or ease of speaking. එතකොට මේ effort or ease of speaking කියන්නේ effortless speech එකක්. අපි ලොකුවට ස්ට්‍රගල් කරන්නේ නැතුව ලස්සනට ෆ්ලුවෙන්සි එක තියාගෙන කතා කරන ස්පීච් එකක් එක්සැමිනර්ස්ලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. hesitations. මොනවද මේ hesitations කියන්නේ? anyone? Is there anyone who can explain what's called hesitation? At least write down, maybe speech. Okay, let's see. hesitation එකක් කියන්නේ මෙන්න මේවා. මේක විතරක් නෙමෙයි, මේක example එකක්. අර ඔයාලා කතා කරද්දි ගාලා හිර වෙන්නේ අර නිකන් ඒවට අපි කියනවා filler sound කියලා. මේ filler sound උත් එක hesitation එකක්. එතකොට speaking test එකට ආවට පස්සේ hesitations වර්ග දෙකක් තියෙනවා. content related hesitation, language related hesitation. එච්ච ලොකුවට ඔලුවට ගන්න එපා. මම මේ ඔයාලට දැනගන්න කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට බෑන්ඩ් ස්කෝර් 7ක් හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයක් නම් ඕනි. අපි හිතමු බෑන්ඩ් ස්කෝර් 7ක්. ඔයාට ඕනි බෑන්ඩ් ස්කෝර් 7ක් නම් ඔයා නර්ස් කෙනෙක් නම් ඔයාට content related hesitation කියන එක ගැන ලොකුවට හිතන්නවත් ඕනේ නැහැ. ඔයා worry වෙන්න ඕනි language related hesitation. මෙන්න මේවා language related hesitation. Lack of fluency, lack of vocabulary, lack of grammar, filler sound, lack of idea organization. ඔය ඔක්කොම ඉන්නේ මෙන්න මේ hesitation ගණේට. ඊට පස්සේ use of connectives. මොනවද මේ connectives කියන්නේ? Connection words, connectives and discourse markers. Discourse markers වලට example එකක් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා. Is there anyone who can give an example for discourse markers? Some simple example. It doesn't matter. Quickly. I'll explain connectives. In the meantime, you can write down discourse marker if you know anything. හරි. discourse markers දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් දන්නේ නැහැ කියලාත් message එකක් දාන්න. එතකොට මම explain කරනවා. Okay? මොකද මේ තාම මම මේ අපේ ක්ලාස් එක ගැන හෝ මේ දැන් අද පටන් ගන්න ක්ලාස් එක ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. තාම ඔයාලට
මේ කෝස් එකට ජොයින් වුණා හෝ නැත ස්පීකින් ටෙස්ට් එකට වැදගත් වෙන දේවල් තමයි තාම මම කතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මම හරිනම් කෝස් එකේ විස්තර ටික කලින් කියලා ඊට පස්සේ මේ ටිකට යන්න ඕනේ. හැබැයි මම හිතුවා ඔයාලා අඩුම තරමේ මේ ටික හරි කවර් කරගනි. ඒක නිසා මේ ටික කලින් කියන්න ඕනේ කියලා. හරි. කනෙක්ටිව්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වචන. and, so, hence ඔන්න වගේ වචන. therefore කියන එක ඇත්තටම කනෙක්ටිව් එකකට වඩා ඩිස්කෝස් මාක් එකක් ගන්නට වැටෙන්නේ. මෙන්න මේ අපි වචන ඒ කියන්නේ ideas link කරන්න. එහෙම නැත්නම් sentences link කරන්න, words link කරන්න, clauses link කරන්න. අපි use කරන ඒවාට අපි කියනවා connectives. ඒ වගේම discourse marker කියන්නේත් එක විදිහක connective වර්ගයක්. example එකක් විදිහට furthermore, likewise, as a conclusion ඔන්න වගේ වචන අපි use කරනවා අපේ idea ටික තව පොඩ්ඩක් elaborate කරන්න. එහෙම නැත්නම් idea ටික තව චුට්ටක් clearly explain කරන්න. idea ටික link කරන්න එක අදහසක් විදියට. ඕවට කියනවා discourse markers කියලා. මේ discourse markers වලයි connectives වලයි එක සමානයි. වෙනසක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් connectives ගොඩක් වෙලාවට grammar component එකක්. prepositions, conjunctions මේ තියෙන වචන ගොඩක් වෙලාවට අපි sentences මැද use කරනවා grammar component එකක් විදිහට. හැබැයි discourse markers අපි use කරන්නේ අර වචනවල මුලින් අපිට link කරගන්න idea. ඔන්න ඔයගේ දේවල් තියෙනවා fluency and coherence වල. ඊට පස්සේ ability to develop a topic, ඊට පස්සේ vocabulary වලට ආවට පස්සේ range of vocabulary, accuracy, use of idiomatic vocabulary, collocation, paraphrase මේ ඔක්කොම අපි class එකේ කතා කරනවා. grammar වලට ආවට පස්සේ simple and complex structures, flexible use of grammar, mistake and impact on understanding මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා grammar වලට ආවට පස්සේ. සහ pronunciation වලට ආවට පස්සේ range of pronunciation features. මේ pronunciation features කියනවා අපි class එකේ වෙනම දවසක් අරගෙන කතා කරනවා. මොකද ඔයාලට pronunciation features ටිකක් හරි apply කරගන්න පුළුවන් නම් වැඩි ලකුණකට average level එකෙන් උඩට ලකුණකට යන්න පුළුවන් ඔයාලා pronunciation වලට. Control of features, easy to understand. මෙන්න මේකට කියනවා band script එක කියලා. අර කලින් මම summarize කරලා තිබුණේ මෙන්න මේ band script එකේ තියෙන ඒවාම තමයි. එතකොට ඔයාලට actual exam එකේ examine එකෙන් ලකුණු හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන band script එකේ marking criteria 4 යටතේ. fluency and coherence, lexical resources, grammatical range and accuracy, pronunciation. මම දැන් අද මෙතන මේ ටික කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේවා අපි class එකේ කතා කරනවා. ඔයාලා මේවා refer කරලා බලන්න. ඔයාලා ගන්න band score එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගන්න ඕනි band score එකත් එක්ක ඔයාලා maintain කරන්න ඕන level එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට band score 7 ගන්න ඕනි කෙනෙක්ට මේකේ 7 යටතේ මොන වගේ level එකක්ද? එතකොට අපේ ක්ලාස් එකේ තව විශේෂත්වයක් තමයි හිතන්න ඔයාට ගන්න ඕනි බෑන්ඩ් ස්කෝර් 6. ඔයාට ගන්න ඕනි බෑන්ඩ් ස්කෝර් 6 නම් ඔයාව 7 level එකකට තරම් අපි ඔයාව මහන්සි කරවන්න ඕනේ නැහැ. එච්චර දුරට ඔයාව මහන්සි කරවලා මේ ටික කරන්න මෙච්චර දුරට කරන්න එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. 6 level එකට ඔයාව මම මහන්සි කරවලා A level එකට ඔයාව හදනවා. හැබැයි ඔයා කිව්වොත් එහෙම මට ගන්න ඕනි බෑන්ඩ් ස්කෝර් 6. හැබැයි මම පුළුවන් තරම් ගන්න try කරනවා. එහෙම කිව්වොත් ඔයාට බෑන්ඩ් ස්කෝර් 9 වලට යනකල්ම මම ඔයාට වැඩ දෙනවා මේ විදිහට කරන්න. හැබැයි ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයාගේ available time එක සහ ඔයාට කොච්චරක් කන්සියුම් කරන්න පුළුවන්ද මේකට sacrifice කරන්න පුළුවන්ද කියන තීරණයත් එක්ක. හැබැයි අඩුම තරමේ ඔයාගේ exam එකේ ගන්න ඕනි level එක achieve කරගන්න අපි class එකේ ඔයාට study plan එකක් හදලා දෙනවා මෙන්න මේ ටික කරන්න කියලා. ඒක නිසා තමයි 15 දිනකට විතරක් වෙන් වෙච්ච individual attention එකක් එක්ක මේ class එක කරගෙන යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා ක්ලාස් එකේ මොන වගේද අපි ක්ලාස් එක කරන්න කියලා. තව විනාඩි 10කින් ක්ලාස් එක ඉවර කරනවා. 9:53යි මම හිතුවට ටිකක් වෙලා ගියා මේ ටික එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. හැබැයි 10 වෙදි ක්ලාස් එක ඉවර කරනවා. IELTS speaking aid. Proper syllabus to cover everything on is IELTS speaking. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කලින් අපි කතා කරා IELTS part 1, part 2, part 3 මේවා තියෙනවා එක patterns තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේවා තියෙනවා එක structures අපිට use කරන්න පුළුවන් tools තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලාම මම slide එකේ දැම්මා වගේ ඔයාලා commonly face කරන issues තියෙනවා. ඔයාලට මේ exam එකට යද්දි practical issues තියෙනවා. ওই practical issues සහ theoretical දැනගන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම combine වෙලා තමයි මේ syllabus එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට කවුරු හරි කියනවා නම් IELTS speaking වලට syllabus එකක් නැහැ කියලා ඔන්න අපේ syllabus එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඔයාලා ලස්සනට මුලින් ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේකේ basic level ළමයෙක්ට උනත් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි සිලබස් එක හැදිලා තියෙන්නේ. සහ ක්ලාස් එකේ ඉංග්‍රීසි වලින්ද ක්ලාස් එක කරන්නේ ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි සිංහල මික්ස් වෙලාද ක්ලාස් එක කරන්න කියන එක තීරණය වෙන්නේ ක්ලාස් එකේ ළමයි 15 දෙනාම එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එකේ පටන් ගන්න දවසේ ඉන්න ළමයි ප්‍රමාණයත් එක්ක සහ ඒ ළමයින්ගේ තියෙන ලෙවල් එකත් එක්ක. එතකොට මේ ක්ලාස් එකේ බේසික් ලෙවල් එක ළමෙක්වත් නැත්නම් ළමයි ඔක්කොමලා
සාමාන්‍යයෙන් කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලෙවල් එකක ඉන්නවා නම් ක්ලාස් එක ඉංග්‍රීසි වලින්ම කන්ටිනියු වෙනවා. මොකද මේක ස්පීකින් ක්ලාස් එකක්. සිංහලෙන් උගන්වලා ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් හදන්න හරි අමාරුයි. ගොඩක් ලංකාවේ තියෙන ක්ලාසස් සිංහලෙන් උගන්වන්නේ. දැන් මම මේ වෙලාවේ සිංහලෙන් කතා කරන්නේ මේ පළවෙනි දවසේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක නිසා සහ මෙතන ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් තේරුම් ගන්න බැරි ළමයි ඉඳීවි කියන ප්‍රෙඩික්ෂන් එක බේස් කරගෙන. හැබැයි ක්ලාස් එකේදී අර බේසික් ලෙවල් ළමෙක් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි ක්ලාස් එක කන්ටිනියු වෙන්නේ. බේසික් ලෙවල් ළමෙක් හිටියොත් ඉංග්‍රීසි වලින් කන්ටිනියු වෙන අතරේ සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ඒ ළමයාට. මොකද අපි පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසි එන්වයරන්මන්ට් එකක් ක්ලාස් එක ඇතුලේ හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේකට ඇට්‍රැක්ට් වෙන්න නම් නැත්නම් මේකට ආස වෙන්න. මේක අර නිකන් හරි වදයක් මේක කොහොම හරි කරගන්න ඕනේ කියන මයින්ඩ් සෙටප් එකකින් නෙමෙයි. මේක හරි ආසාවෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන මයින්ඩ් සෙටප් එකෙන් ඕනේ මේ ක්ලාස් එකේ ඔයාලා ස්පීකින් ටික හදා ගන්න. අන්න ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක තමයි අපි ඉංග්‍රීසි එන්වයරන්මන්ට් එකක් ඇතුලේ හදන්නේ. ඊට පස්සේ individual study plan based on your level කලින් explain කරා අය කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ level එකට ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න බේස් කරගෙන තමයි ඔයාලට ඔයාලගේ study plan එක හම්බෙන්නේ. class එකේ commonly ඉගෙන ගන්න අතරේ ඔයාලට වෙන වෙනම homeworks විදිහට ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට address කරන්න homeworks අපි දෙනවා study plan එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ address practical issues. අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට තියෙන practical issues address වෙනවා class එක ඇතුලේ. exam tools for high level answers. මේ part 1 එකට part 2 part 3 ඔක්කොටම එක එක tools තියෙනවා practical tools තියෙනවා. ඔයාලා just generate කරන answer එකට වඩා හොඳ structure එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ exam එක මොන question එක ඇහුවත් high level structure එකක් එක්ක answer එකක් හදා ගන්න පුළුවන් tools තියෙනවා. ඔය tools ටික අපි class එකේ කතා කරනවා, practice කරනවා සහ mock test වලදී practically apply කරනවා. ඔයාලට ගැලපෙන tool ඔයාලට තෝරගෙන ඒවා දිගටම continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද එක tool එකකට වඩා මම දෙනවා part 2 සහ part 3 වලට. part 1 එකට නම් එක ප්‍රධාන tool එකක් තියෙනවා. ඒක practice කරාමයි එතනින් එහාට මොනවත් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට high level answer එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. mock test නැතුව speaking class එක වැඩක් නැහැ අතට. මොකද ස්පීකින් ක්ලාස් එකක් කියන්නේම ඔයාලව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනි. එතකොට ගොඩාක් ඔය කම්පොනන්ට්ස් හතරම කරන ක්ලාස් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි යාළුවට ටයිම් එකක් නැහැ. ඔයාලට ඇතිතරම් මොක් ටෙස්ට් දෙන්න සහ ඒවා එවලුවේට් කරන්න. එතකොට මේ ක්ලාස් එකේ කෙරෙන්නේ මොක් ටෙස්ට් කරනවා. අද තියරි එකක් නම් ඊළඟ දවසේ මොක් ටෙස්ට් එකක්, ඊළඟට ආයෙ තියරි එකක්, ඊළඟට මොක් ටෙස්ට් එකක්. තියරි ගොඩක් නැහැ. ඔය තියරි ටික ඉවරන කල් ඒ වගේ විදිහට මොක් ටෙස්ට් තියරි කියන පැටර්න් එකට යන්නේ. තියරි ටික ඉවරනහම ක්ලාස් එකේ එන්ඩ් එකේ අර ඉගෙනගත්තු තියරි ටිකත් බේස් කරගෙන එක දිගටම මොක් ටෙස්ට් යන්නේ. එතකොට මේ මොක් ටෙස්ට් අපේ ක්ලාස් එකේ කරන විදිහත් ටිකක් වෙනස්. මොක් ටෙස්ට් එක එක දිගට ළමයි ඔක්කොටම කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඒ රෙකෝඩින් එක ඒ ක්ලාස් එක ඇතුළෙම ප්ලේබැක් කරලා තමයි මොක් ටෙස්ට් එක එවලුවේට් කරන්නේ. නැත්නම් අපි හිතමු දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මෙතන මම ළමෙක් ගත්තොත් එහෙම මෙතන ඉන්නවා නුවන්. අපි හිතමු නුවන්ට මම මොක් ටෙස්ට් එකක් දෙනවා. නුවන්ගේ මොක් ටෙස්ට් එකේදී මම මොක් ටෙස්ට් එක කරන අතරේ මම කියනවා නුවන් මෙතන වැරදි. ඔයා කතා කරන අතරේ මම ඒක හදන්න ගියොත් එහෙම ඔයාට එතනින් එහාට ආන්සර්ස් ටික දෙන්න බෑ. මොකද මම මැදින් ඩිස්ටර්බ් කරලා. එහෙම නැත්නම් නුවන්ගේ සම්පූර්ණ මොක් ටෙස්ට් එක part 1 part 2 part 3 ඉවරනකල් මම ඉඳලා මම verbally කියනවා නුවන් වගේ part 1 එකේ අන්න අර වගේ පොඩි වැරද්දක් තිබුණා. part 2 එකේ මෙන්න මේ වගේ වැරදි ටිකක් තුනක් මම පොඩ්ඩක් කොලේක note down කරගෙන නුවන්ට කියනවා. හැබැයි නුවන්ට මතක නැහැ මොකද්ද මම මේ කියන්නේ ඇත්තට මෙහෙම වැරද්දක් තිබුණාද එහෙම මතක නැහැ. ටිකක් confuse වෙනවා. ඔන්න ඔය හේතුව හින්දා තමයි ප්‍රැක්ටිකල් අප්‍රෝච් එකක් විදිහට මොක් ටෙස්ට් එකක් එවලුවේට් කරන්න අපි ක්ලාස් එකේ හදාගත්තු හොඳම විදිහ තමයි ඔයාලගේ මොක් ටෙස්ට් ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරලා ඒ ක්ලාස් එකේදීමයි ප්ලේබැක් කරන ගමන් පෝස් කර තමයි අපි එවලුවේට් කරන්නේ. එතකොට හරියටම වැරදි වෙන තැනදී පෝස් කරලා මෙතන මේ වැරද්ද තියෙනවා කියලා තමයි ඇඩ්‍රස් කරන්නේ. එතකොට ආයෙ ඔයාලට කන්ෆියුස් වෙන්න දෙයක් නැහැ. අතන වැරදුනාද මෙතන වැරදුනා කියන ඒවා මතක් නැති ප්‍රශ්න ඔය මොනවත් නැහැ. හරියටම ඇඩ්‍රස් කරනවා එතෙන්ට. ඊට පස්සේ fluency enhancing sessions. මේ IELTS structure එකේ answers questions වලට answers දීලා ඔයාලගේ fluency එක හදාගන්න අමාරුයි. බැරි නැහැ හැදෙනවා. හැබැයි 100% හැදෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේ questions අපේ daily basis life එකට familiar questions නෙමෙයි. මේකේ අහන්නේ හරිය නිකන් part 1 අරුණාම Q card part 3 හරියම weird questions තියෙන්නේ. අපිට අදාළත් නැති ප්‍රශ්න. ඕවට answers දෙන්න ගියාම අපේ fluency එක හැදෙනවා හරිය අඩුයි. අන්න ඒකින්ද fluency enhancing වලට වෙනමම sessions ටිකක් තියෙනවා මේ දවස් 14ට අමතරව. මේ 1 month එක ඇතුලේ මේ ප්‍රධාන sessions ටිකට අමතරව fluency enhancing sessions ගොඩක් තියෙනවා. ඒවෙන් අපි fluency එක වෙනම හදනවා. සහ group practices ගොඩක් තියෙනවා. සහ VIP class එකේ වෙනම practice තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා එක්සෑම් එකට ගියාට යන්න ලෑස්ති වෙද්දී එක්සෑම් ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් හම්බ වෙනවා. ඔය ටික අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් බලමු. මෙන්න මෙහෙම තමයි ක්ලාස් එකේ මේ මාසය ඇතුළත ඔයාලව ගයිඩ් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා පේනවා කොච්චරක් වැඩ ගොඩක් මේ මාසය ඇතුළේ වෙන්න තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම මේ කෝස් එකේ විස්තර මේ ඔක්තෝබර් මාසේ පටන් ගන්න තියෙන කෝස් එකේ විස්තර මේක 1 month කෝස් එකක්. ඔයාලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ දකින්න නැති
දවස් 14ක් තියෙනවා session 1 month කියන්නේ. මොකද ඔයාලට පේනවා හැම අඟහරුවාදා බ්‍රහස්පතින්දා සහ ඉරිදා රෑ 8:00මාර 10:00මාර කියන ටයිම් එකේ තමයි මේ ක්ලාස් එක ෂෙඩියුල් කරලා තියෙන්නේ. හේතුව තමයි මේ වෙලාවට තමයි ගොඩක් නර්සස්ලා ජොබ් වලට යන අය ෂිෆ්ට් එක ඉවර වෙලා මෙහෙම නැත්නම් ජොබ් එකෙන් ඇවිල්ලා ගෙදර ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙන්න පටන් ගන්න ටයිම් එක තමයි 8:00මාර. මේට කලින් දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නර්සස්ලා හැම 7ට ඕෆ් වෙලා ඇවිල්ලා මේ ටයිම් එකවත් නැතුව ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න බැරි නිසා තමයි මේ 8:00මාර 10:00මාර කියන ටයිම් එක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට දවස් 14ක් මෙන්න මේ ටයිම් එකට එක දිගට සතිය දවස් 3ක් ක්ලාස් එක කරනවා. එතකොට මේක මට තිබුණා වීකෙන්ඩ් ක්ලාස් එකක් විදිහට කරන්න. එතකොට දැන් මෙතන පැය දෙකක් කරනවා දවසකට. ඒ වගේ දවස් 3ක් සතියට කරනවා. මට තිබුණා වීකෙන්ඩ් එකේ එක දිගට පැය 3 ගානේ අරගෙන ඔයාලට වීකෙන්ඩ් එකේ කරන්න. ඊට පස්සේ සතිය දවස් 5 මේ ක්ලාස් එක නැතුව මට වෙන මොකක් හරි ඉන්ඩිවිඩුවල් ක්ලාස් එකක් හරි arrange කරගන්න තිබුණා. හැබැයි එහෙම ස්පීකින් ක්ලාස් එකක් කරන්න බෑ. හේතුව තමයි ඔයාලා ස්පීකින් ටික ප්‍රොනවුන්සියේෂන්ස් ටික හදනවා නම් සතිය පුරාම එක දිගට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. අඩුම තරමේ සමාන ඉන්ටර්වල්ස් තියාගෙන ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. මේක වීකෙන්ඩ් ක්ලාස් එකක් විදිහට කරා නම් ඉතුරු දවස් 5ම ඔයා ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැහැ. ඔයාගේ වර්ක් ලයිෆ් එක පර්සනල් ලයිෆ් එක ඔක්කොම බැලන්ස් කරන්න ගියහම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ටයිම් එකක් නැහැ. හැබැයි මේ විදිහට ක්ලාස් එක ඩිවයිඩ් කරාම එක ළඟ ඉන්ටර්වල් දවසක් කර දවසක් වගේ ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා අඩුම තරමේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ. එන්න එහෙම තමයි අපි ෆ්ලුවෙන්සි එක හදන්නේ මේ අමතර සෙෂන්ස් නැතුව මේ ක්ලාස් එක ඇතුලින්. ඊට පස්සේ එක්ස්ට්‍රා කියු කාඩ් ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් අපේ ප්‍රී ගෲප් එකේ ඉන්න ළමයිනුත් මෙතන ඇති, නැති ළමයිනුත් ඇති. වෙනමම අපි ලංකාවේ ප්‍රී සෙෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් කන්ටිනියුවස් ප්‍රී සෙෂන් එකක් කරන එකම ඉන්ස්ටිටියුට් එක තමයි IELTS ස්පීකින් ඒඩ්. ඒක නම් බය නැතුව කියනවා. දැන් මේක ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකක්. මේක මම කරන්නේ ඔයාලා ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ඕනි ඇයි කියන එක පෙන්වන්න සහ අපේ ක්ලාස් එකේ වෙන්නේ මොකක්ද ඕනි කියන එක පෙන්වන්න. හැබැයි ඔයාලා ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණා හෝ නැතා කිසිම පේමන්ට් එකක් නැතුව ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න වෙනම ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදලා තියෙනවා ඉන්ඩිවිඩුවල් ක්ලාසස්. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් ඒ YouTube channel එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පුළුවන්. අන්න එතනදී අපි Q card ප්‍රැක්ටිස් කරනවා සහ VIP group එකේ Q card ප්‍රැක්ටිස් කරනවා සහ මේ බැච් එක ඇතුලේ වෙනමම අපි Q card ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. එතකොට extra Q card practice sessions ගොඩක් තියෙනවා. සහ මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. An extra individual mock test before to your speaking day. ඔයාලා එක්සෑම් එක ගන්නේ දැන් ඔක්තෝබර් බැච් එකට ජොයින් වෙලා ජනවාරි පෙබ්‍රුවරි හරි ඔයාලා එක්සෑම් එක බුක් කරා වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාලා ස්පීකින් ඩේට් එක එන දවසට කලින් දවසේ වගේ ඔයා මට කිව්වොත් මම ඔයාලට දෙනවා ඉන්ඩිවිජුවල් මොක් ටෙස්ට් එකක්. ඒ දවස්වල එක්සෑම් එකේ තියෙන questions base කරගෙන සහ ඔයාගේ motivation එක ඔයාගේ confident එක හදන්න මෙන්න මේ ඉන්ඩිවිජුවල් මොක් ටෙස්ට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. 1 hour මොක් ටෙස්ට් එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාලට ඉන්ඩිවිජුවලි. ඔයා මේ බැච් එකට ජොයින් වුණාම ඔයාගේ එක්සෑම් ස්පීකින් ඩේට් එකට කලින්. හැබැයි ඔයා ස්පීකින් ඩේට් එක හෙටයි කියලා අද කිව්වොත් arrange කරන්න බෑ. දවස් දෙකක් හරි කලින් කිව්වොත් ඒක arrange කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ VIP group එකට access හම්බ වෙනවා. මේ VIP group එක ඔයාලට lifetime access එකක් හම්බෙන්නේ. මේකට ආයි වෙනම payment මොනවත් නැහැ. ඔයාලට මේ class එකට join වෙද්දිම VIP group එකේ access හම්බ වෙනවා. වෙනම පොඩි registration form එකක් තියෙනවා. ඒක fill කරාම ඔයාලට VIP group එකට free join වෙන්න පුළුවන්. මම කිය වගේ එතන ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා අපේ classes වල සම්බන්ධ වෙලා දැනට exam එක ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න හැම වෙලේම මෙතන practices වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොටම මෙච්චරලා explain කරපු ඔක්කොටම course fee එක රුපියල් 7000යි. ඔයාලා කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවා නම් මේ දැන් ඔයාලට මේ Facebook එකෙන් හරි Google එකෙන් හරි YouTube එකෙන් හරි කොහෙන් හරි WhatsApp එකෙන් හරි යාළුවෙක්ගේ මාර්ගයෙන් හරි මේ course එක ගැන reference එකක් ආපු නිසානේ දැන් මෙතන join වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේම ඔයාලට තව classes ගැන references එන්න ඇතිනේ. රුපියල් 7000ට IELTS උගන්වන class එකක් ලංකාවේ වෙන කොහේ හරි ඔය කවුරු හරි දැකලා තියෙනවද? මාසයක් මෙන්න මේ විදිහට දවසට පැය 2 ගානේ සතියට පැය 3 ගානේ මාසයක් sessions 14ක් සහ අමතර මේ ඔක්කොමත් එක්ක lifetime access තියෙන continuous practice වෙන්න පුළුවන් access එකක් එක්ක ඊට පස්සේ මේකේ තමයි ඔයාලට ඕනි කරන study materials ටිකත් ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. මේ ඔක්කොමත් එක්ක රුපියල් 7000ට උගන්වන තැනක් කාට හරි හම්බුණා නම් කියන්න. එහෙමුණොත් මම මේක තව අඩු කරන්න හැබැයි අඩු කරන්න බෑ practically technical වියදම් ටිකත් ඔක්කොමත් එක්ක තමයි මේ අඩුම ගාණ හදලා තියෙන්නේ. මේ ගාණ මේ 2022 amend කරපු price එක තාම තියෙන්නේ. 2024 වෙනකලුත් මේ price එකට තාම කරගෙන යනවා. එතකොට මේ රුපියල් 7000ක් ගෙවලා මේ කියන ඔක්කොම practices ටිකට ඔයාලා join වෙන එකේ වැදගත්කම තමයි අර 75000ක් විතර දීලා speaking test එකට exam එකට ගිහිල්ලා speaking test එක repeat කරගන්නේ නැතුව speaking test එකට ඕනි කරන band score එක ගන්න මං හිතන්නේ මේ රුපියල් 7000ක් කියන එක පොඩි investment එකක්. ඒකත් එක්ක බැලුවම මොකද ඔයාගේ time එක සහ ඔයාගේ ඒ exam එකට consume කරන
amount එක බැලුවාම විශේෂයෙන් time එක අර මං කියපු demotivation එක එනවා ඔයා exam repeat කරන්න ගත්තොත් ඒක නිසා හරියට දැනගෙන මේ speaking test එක සමහර ළමයි හිතනවා self study කරලා මගේ fluency එක තියෙනවා මට ගිහිල්ලා face කරන්න පුළුවන් කියලා. fluency එක තියෙන එක හොඳයි ඒක value added. හැබැයි අර මං කීවා වගේ මේක ඇතුලේ අපිට දැනගන්න patterns තියෙනවා tools තියෙනවා exam එකේ අහන question types තියෙනවා cross questions අහනවා examination අපි face කරන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා ඔන්න ඔය ඔක්කොමත් එක්ක මෙන්න මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් වෙනවා. එතකොට registration form එක ඔයාලට share කරනවා payment එක කරලා slip එක දැම්මට පස්සේ payment details ඕනි කෙනෙක් message එකක් දාන්න payment details share කරන්න කොහොමත් අර groups වල payment details එක මේ session එක ඉවර වුණාට පස්සේ මේකේ video recording එක upload වෙනවා. එතකොට ඔයාලට register වෙන්න පුළුවන්. මේ class එක පටන් ගන්නවා 15 වෙනිදා. එතකොට අද මේ session එක introduction එක 15 වෙනිදා ඉඳලා එක දිගට මාසයක් මේ class එක continue වෙනවා. මම කිව්වා වගේ class එකට ගන්නේ ළමයි 15 දෙනයි. දැනටම ළමයි 4 දෙනෙක් join වෙලා ඉන්නවා. එතකොට තව ළමයි 11 දෙනෙක්ට chance එක තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට 15 වෙනිදා වෙනකල් ඉන්න එපා join වෙන්න. join වෙනවා නම් දැම්මම join වෙන්න. ඕකේ දිල්හානි payment details. දිල්හානි group එකේ ඉන්නව නේද? group එකෙන්ද join උනේ direct ද join උනේ මේ link එකෙන් මට පොඩ්ඩක් message එකක් දාන්න. ගෲප් එකේ ඉන්නවා මම ඒකේ තමයි දැනගත්තේ. ඕකේ දිල්හානි මම group එකට session එක ඉවර කරලා payment details share කරන්නම්. ඕකේ. හරි. ඔන්න ඔහම තමයි class. ඕකේ. ක්ලාස් එක වෙන්නේ. එතකොට 15 වෙනිදා ඉඳලා එක දිගට මම කිව්වා වගේ මාසයක් ක්ලාස් එක කන්ටිනියු වෙනවා. මේ මාසය ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් වෙනවා. මාස ඉවරුනහමත් ඔයාලට දිගටම මාත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් VIP group එකේ. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි ක්ලාස් එකේ විස්තර ටික තියෙන්නේ. ඔයාල මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා අපේ YouTube channel එක. මේක මේ public channel එකක්. ඔයාලට මේ session එක ඉවරන හැටි ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. මේ යට තියෙන්නේ යට ඔයාලට පේනවා IELTS assistant කියලා. මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරත් ඔයාලට මේ YouTube channel එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම මේකේ තියෙනවා අපි free sessions කරපු ගොඩක් ඒවා. මෙතනත් ඔයාලට sessions වල ගොඩක් ideas ගන්න පුළුවන්. අදත් දැන් මේ පැය 6කට කලින් session එකක් දාලා තියෙනවා. මේක ගොඩක් තියෙන දේවල් වලට ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ YouTube channel එක තියෙන්නේ free sessions වලට. මේක අපේ paid classes වල එවන්නේ මේ අර මං කියපු pre group එකේ කරන practices වලට මේ YouTube channel එක තියෙනවා. එතකොට මේකත් refer කරන්න සහ idea එකක් ගන්න.